अस्सलाम वालेकुम, की हाल है प्यारो। मैं आबज़ है ते अज एक होर नवी वीडियो लैके मैं क्या टाइम पता नहीं फिर मिलता कि नहीं मिलता ते अज एक होर वीडियो बना दी है कि वो कहते ने ना कि यक ना शुद्ध दो शुद्ध जनाब दिलजीत दोसांझ वाली असीं की गल कीती है ते एक होर नवा कम एक होर नवा चंद चढ़न वाला है। अमरिंदर गिल ਜਿਹੜਾ मेरा हमेशा तो हॉट फेवरेट रहा है, उन्होंने हमेशा बहुत वधिया काम किया है। बॉलीवुड च देखिए तो आमिर खान और पंजाबी मूवीज़ में देखिए तो अमरिंदर, आ दो मेरे टॉप फेवरेट लोग ने। वो क्यों ने? क्योंकि एक तो आ ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं आते, अपना वखाला नहीं करते, बहुत कुछ शौखियाँ नहीं मारते, तो दूसरा है कि गिनिया चुनिया इन्हों की कैरियर के फिल्मां ने और घट काम करते हैं लेकिन सोहना काम करते हैं। इन्हों की फिल्मां फ्लॉप नहीं होंदियां, मोस्टली इन्हों की फिल्मां सुपर डुपर हिट होंदियां ने। तो अमरिंदर गिल साहब ने भी एक नवा चंद चाढ़ता है, पता लगे लो फिर। अमरिंदर गिल साहब ने जनाब आ क्या है कि अगस्त के उन्होंने चल मेरा पुत 4 भी आ रही है और वो भी पाकिस्तानी अदाकार वो भी है। लो भी हुण दसो मोदी साहब आ नवा कट्टा खुल गया जी कि अमरिंदर गिल की भी नवी मूवी जी है चल मेरा पुत 4 वो भी रिलीज़ होने वाली है। तो हुण जी उन्हें भी कहता कि मैं इंडिया के रिलीज़ नहीं कराँगा तो या थोड़े वालों कोई पाबंदी लग गई तो तुसीं मैनूं आ दसो कि तुसीं की करना है, थोड़े नाल की बनेगी। हुण अमरिंदर गिल जिहड़ा शायद दिलजीत दोसांझ नाल बहुत सारे लोगों ने इख्तलाफ हो सकता है क्योंकि वो किसी ने लिफ्ट नहीं कराता, वो जरा होर कैलीबर का बंदा है। लेकिन अमरिंदर जिहड़ा है वो तो डाउन टू अर्थ जिहा बंदा है और वो सब दे नाल ही बड़ा प्यार करता है, वो सब दे नाल बड़ा अच्छा रिलेशन है। जिन्ने भी कोई गायक ने इंडिया के, चाहे वो उर्दू गाने गाने वाले ने, चाहे वो पंजाबी गाने गाने वाले ने, या जिन्ने भी लोग काम करने वाले इंडस्ट्री के, वो सब दे नाल उन्हां दा बड़ा प्यार है। तो हुण उन्हां दी फैन फॉलोइंग जिहड़ी है वो तुहाडे की करे, तुहाडे नाल की करे। मैनूं इंज लगदा कि जिवें छित्तर मारेगी तुहाडे कि भाई तुसीं की करन डे हो, तुसीं इंडस्ट्री नूं तबाह करना है। कि पंजाबी फिल्मां जिहड़ियां ने वो पंजाब दे विच अगर रिलीज़ नहीं होणगियां, इंडिया दे विच अगर रिलीज़ नहीं होणगियां तो फिर की फायदा है। उन्हां दे ही पुत्त अगर सारी दुनिया उन्हां नूं वेखे ते वो ही ना वेखण ते की फायदा है। अब पिछले दिनों दे विच ना पंजाबियां नूं कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने वो चढ़दे पंजाब नूं साडे सारे बड़े प्यारे ने, बहुत सारे रिलेशनस हैं साडे सब पंजाबियों के नाल, चाहे चढ़ते पंजाब ने लैंदे पंजाब ने, बड़ा प्यार है। इस ते एक ही पंजाब समझते हमेशा। उन्होंने एक गल कहते सा असीं कि तुहाडे कोले अल्लाह दे बंदे वेला है वे, तुहाडे कोले हुण जिहड़ा पिछले दिनां च एक चंद चढ़िया सी आ जंग वाला शोशा जिहा छड्डिया सी, उदों सरकार तुसीं एक पंजाब कर सकदे सो और तुहाडे कोलों उदों आज़ाद होण दे बड़े चांसिस सन। लेकिन ऐसे कुछ लोग ने विच जिहड़े ना 3 चों ना 13 चों, लेकिन उन्होंने ऐसियां गल्लां करतियां, इत्थे आए भी ने, इत्थे आण के उन्होंने बहुत टाइम ही गुजारिया पाकिस्तान दे विच, पंजाब सारा घूमे भी ने, उस दे बावजूद बड़ा ऑल फॉल जिहड़ा उन्होंने बख्या है, बहुत सारी गल्लां कीतियां ने, वो नहीं होनी चाहिदियां सी। कोई भी बंदा है अगर तुसीं, मैं समझना कि अगर महल्ले विच भी लड़ाई हो जाए ना, पिंड विच कोई लड़ाई हो जाए तो तुहानूं लड़ाई नूं वधाउण वाला नहीं होना चाहिए, लड़ाई नूं समेटण वाला, लड़ाई नूं घट करन वाला, सुलह करवाउण वाला तुहानूं होना चाहिए। हमेशा हमेशा जिहड़ा तुहाडा करैक्टर है वो सुलह वाला होना चाहिए, वो लड़ाई नूं वधाउण वाला नहीं होना चाहिए, वो बलदी उत्ते तेल पाउण वाला नहीं होना चाहिए, वो बलदी नूं बुझाउण वाला होना चाहिए। हमेशा वही बंदा वधिया गिणिया जांदा है या उहनूं ही चंगे लफ्ज़ां याद किया जाता है, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਹੈ ਫਲਾਂ ਹੈ ਫਲਾਂ ਹੈ ਫਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਲੱਗਣਗੀ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, सौकन 2 भी उत्थे रिलीज़ हो रही हैं। मतलब ज़ाहिर है उन्होंने प्रोड्यूसर्स ने इंटरनेशनल एक फिल्म बनाने की कोशिश की होंगी है कि मैं बहुत सारी जगह तो इसका रेवन्यू जनरेट कर सकां, रेवन्यू जनरेट होएगा तो फिर उस तो बाद अगली मूवी बनाएगा, वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, वधिया जिहड़े अदाकार ने वो लैण की कोशिश करेगा।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਧਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਏ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ? ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰਜਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਦੂਰਤਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਗਜ਼, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਖਾਓ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਓ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਜ਼ੀਰਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ। ਗੱਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਆਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਆਹੀ ਰਣੀ ਰੋਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕਸ਼ੀਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਧਣ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰੋਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਾ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਮਰਾ ਹੈ ਅਦਾਰਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਕਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਫਾਇਦੇ ਵੰਡੋ, ਫਾਇਦੇ ਦਿਓ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਹਯਾਤੀ ਜੰਨਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਗਲੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸੋ ਅਤੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੋ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।